Allahu akbar, Allahu akbar. Alloh taolo maqtovlari janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom salavatlar bo'lsin. Alloh taoloning bergan tavfiqlar bilan ne'matlar bilan minaki bugun bir tuğanlar bilan jolg'ishib o'tiramiz. Ko'pdan beri ko'rishib bir tuğanlar bilan ko'rishib yaxshi ahvolda o'tiramiz-da. Albatta bu Alloh taoloning bergan cho'ng ne'mat. Ana o'shunda o'tirishda jo'nida tamoq yeb turib ketib qolishdagi yaxshi emas, ani baribir bilasizlar. Bir hadis bo'lsa da, ilk hadis bo'lsa da o'qib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadislar o'qilgan yerda, Alloh taolaning oyatlari o'qilgan yerda baribir bilasizlar, sakina tushadi, perishtalar qurchaydi, Allohning rahmati tushadi. Alloh taolo oyog'ida o'sha pendelaridan rozi bo'lib kunosini kechiradi. O'shandaqdan inshaalloh barosini yetchanartib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarni o'qib qo'yaylik. Negizi Alloh taolo jo'natgan payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam abdan ko'rkam xuluq minozga ega bo'lgan inson bo'lganda, odam bo'lganda. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zini qilgan ishlari bilan, aytgan so'zlari bilan o'zining xuluq minozining abdan bir jo'g'ir ekanini ko'rgizganda. Ayşe nevis payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan xuluq minozi turali so'ralganda, Ayşe nevis aning xuluq minozi Qur'onda edi deganda. Sebab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo Qur'onda emneni g'ana buyurvasin, o'shani atqarib, yana Alloh taolo Qur'onda emneden g'ana qaytarbasin, o'shul qaytargan narsaning barini tashlaganda. O'shondoqdan Ayşe nevis anamni o'shunda bir cho'ng sifat bilan sifatlaganda. Ani ko'rgan odam chinda bele Qur'onda emneni buyurayotgan bo'lgan bo'lsa, o'shoni ish yuzini barini oshirgandan keyin ani bir shunchalik bir jo'g'irqi dengelde ko'rishganda. İslam barosida bilasizlar, yaxshi adab axloqda xuluq minozda bo'lishga buyuradi. Turasida ko'pdan hadislar, jana Alloh taoloning kitobida oyatlar kelgan. Biroq inshaalloh qisqacha eskartuv maqsadida bir 4-5 hadisni inshaalloh o'qib qo'yaylik. Odamdan xuluq minozda bo'lsa, bu abdan yaxshida. Shariat talab qilgan narsa, Alloh taolo suygan amallardan, jana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda suygan yaxshi narsalardan-da. Siz kimning xuluq minozi abdan yaxshi bo'lgan bo'lsa, Alloh taologa suykumdi. Kimning xuluq minozi al payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yaqin bo'ladi. Jana kimning xuluq minozi yaxshi bo'lgan bo'lsa, al odamlarning orasindagi suykumdi bo'ladi. Jana kimning xuluq minozi yaxshi bo'lgan bo'lsa, al o'zining uy bo'losindala, sevmasindala, o'zining kelinchagini, o'zining bola chaqasini, ata enesini boshqa bolalarga qaraganda, boshqa bolalarga qaraganda bir top salishtirmalı yaxshi jana yaqin bo'ladi-da. O'shandaqdan barimiz o'shul xuluq minoz turasida kelgan hadislarga ko'ngil bo'lish kerak. Sababi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarining birinde yaxshi xuluq minozga ega bo'lib, bu jannatga kirishga sebep bo'ladi deydi-da. Misali Abi Umama attu sahaba riwayat hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Ana za'imun bi baytin fi rabadil janna liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan" deydi. Men deydi, o'shunday bir odamga jannatning bir burchidan uyni kepillik qilaman deydi. Kepillik berem deydi. Al qanday odamga deydi? O'zi haqiqatda bo'lsa dag'i talashuni tashlagan bo'lgan bo'lsa deydi. O'zi haqiqatda tursa dag'i, biroq biroq bilan talashuni tashlagan bo'lgan bo'lsa, Alloh uchun tashlagan bo'lgan bo'lsa, men bunday odamga jannatning bir burchidan uyni kepillik qilaman deydi. Allohu akbar, qarang. Jana hadisning ulandısında o bi baytin fi vasatil cennati liman taraka al-kaziba wa in kana mazihan. Jana men shunda bir odamga deydi, jannatning dal o'rtasidan uyni kepillik qilaman deydi. Al qanday odam? Al jalg'anda tamashalashganda dag'i, tamashalashunda dag'i o'shul jalg'an aytini tashlagan bo'lsa deydi. Tamashalashganda dag'i bir tuğanlar bilan jalg'an narsa bilan tamashalashu bo'lib ketganda. Sebebi jalg'an aytının yaxshisi yo'q-da. Alloh taolo janan elchisi eng jik ko'rgan amallardan da jalg'an aytu. Chindiqda bo'lib, tamashalashuda bo'lib, Alloh taolo jik ko'rgan desa. Jana hadisning ulandisida va bi baytin fi a'lal jannati liman hasuna xuluquhu deydi. Jana men jannatning eng üstünden deydi. Çoqusundan ağa uydu gepildi qilaman deydi.
Кандай адамга? Анын хулук мүнөзү жакшы болгон болсо дейт. Биринчиси жаннаттын бир бурчунан, экинчиси жаннаттын ортосунан, а үчүнчүсү жаннаттын эң үстүнөн дейт. Ким үчүн бул? Хулук мүнөзү абдан көркөм, сулуу болгон болсо дейт. Ошондуктан мусулман адамдын көркөм хулук мүнөзгө ээ болушу бул Аллах Тааланын берген чоң неаматы да. Бул хадис Абу Давудта келет, 4008 номерде хадисте Албани Хасан деген. Экинчи хадисте Абу Хурайра радияллаху анху риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай нерседен сурал дейт да. Адамды жаннатка эң көп киргизе турган нерсе эмне деп сурал дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тақваллахи ва хуснул хулук дейт да. Жаннатка адамды эң көп киргизе турган нерсе бул адамдын Аллахка таква болушу жана көркөм хулук мүнөзгө ээ болуусу деп айтты. Аллахка таква болуусу, андан кийин көркөм хулук мүнөзгө ээ болуусу деп айтты. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурал дейт. Ва суила ан аксари ма юдхилун наса ан-нара дейт. Жана пайгамбарыбыз адам баласын тозокко эң көп киргизе турган нерсе эмне деп суралганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал-фаму вал фаржу дейт. Ал эмне? Тил жана эки буттун ортосундагы адамдын мүчөсү. Фаржы. Себеби адамды бийик даражага көтөрө тургандагы тил. Адамды жаннатта бийик даражага көтөрө тургандагы ал тил. Жана адамды тозоктодагы эң төмөн даражага чыгыра турган ал тил себеп болот да. Себеби кимде ким Аллахка ыйман келтирип, тавхид ээси болуп, Аллахты зикир кылып, ибадатчыл өткөн болгон болсо, жаннаттын бийик даражасына көтөрүлөт. Ал эми кимде ким Аллахка куфурлук кылып, Куранга, сүннөткө каршы сөздөрдү сүйлөп өтө турган болгон болсо, ал тозоктун эң түбүнө барат. Жада калса бул дүйнөнүн өзүндө, адамдардын арасынын өзүндө кимдин тили жашнакай болгон болсо, тактап айтканда ким тили менен сүйлөгөндө жакшы пайда бере турган орунду сөздөрдү сүйлөгөн болсо, мына ошондой адамдар жакшы көрөт да. Адамдардын арасында ошондой өзүнүн сөзүндө турган, сүйлөсө чындыкты сүйлөгөн, жалган сүйлөгөн, адилеттүү сүйлөгөн, бирөөгө зулумдук кылбаган, ушундай жакшы болгон болсо, аны кайсы кылган адам болбосун, аны адамдардын арасында жакшы адам деп билишет да. Көрбү? Ошондой эле фарж. Себеби азыркы учурда адам ошол Аллах Таала берген фарждагы Аллах Тааланын берген ага сыноосу да. Эгер аны сактасаң, иншалла Аллахка моюнсунган болосуң. Ал эми аны сактабай туура эмес нерсе колдонгон болсо, харам кылган нерселерди колдоно турган болгон болсо, адам өзүнүн мүчөсүн, уяттуу мүчөсүн, анда ал тозокко алып барат. Аллах сактаган болгон болсун. Ошондуктан жаннатка эң көп киргизе турган нерсе ал эмне экен? Тақваллах, Аллахка таква болуу. Адам жүргөн жеринде Аллах Таала таква болуу дегенде, Аллах Таала эмнеге буйруган болсо, ошо буйруктардын баарын аткарып, жана эмнеден кайтарган болгон болсо, ошо нерседен баарынан кайтуу, алыс болуп, мына ушуну таквачылык деп коет. Ушул нерсе менен кошо, сен адеп акылактуу болгон болсоң, машалла кандай көркөм кулук мүнөзгө ээсиң, Сенде машалла таквачылык бар. Жана ошо менен кошо көркөм, сулуу мүнөз бар да сендечи. Аллах акбар, мындай адам бар го. Бул дүйнөнүн өзүндө эле адамдар сүйүп калат да. Карала. Себеби Аллах Тааланын буйруган нерсени таштабайт, арам кылган нерселерин кылбайт. Жана ошо менен бирөөгө тили менен зыян бербейт, денеси менен зыян бербейт. Дайыма кечиримдүүлүккө, жумшактыкка, мээримдүүлүккө үндөйт. Жана ушул нерсеге чакырып, өзү да ушул нерсеге эмне алдыңгылардан бул амал кылат. Мынакей ушундай сифаттарга мусулман ээ болуш керек. Бул хадис Термизиде келет, 2400 номерде, Имам Ахмадта 9694 номерде, хадисте Албани Хасан деген. Биринчи топтогу хадистер эмне? Эмнеге далат кылат? Адамды жаннатка киришке себеп болгон нерсенин бири эмне? Ал адамдын кулук мүнөзү. Экинчиси, өзүнүн кулук мүнөзү менен Аллахтын сүйүктүү кулу боло алат. Буга далил Аллах Таала Ал-Бакара сүрөсүнүн 195-аятында мынтип айтат. Ва анфиqu fi sabilillah дейт да.
Аллахтың жолында Аллах Таала берген неседен нафақа қылла дейді да. Вала тулқу биайдук милат тахлука дейді да. Жана өзіңөр өлімге таштабагыла. Вахсину инналла юхиббул мухсинин дейді. Жана жақсылық қылғыла. Себебі Аллах Таала мухсиндер дейді. Мухсин деген жақсылық қылушыларды жақсы көреді дейді. Ошол жақсылық деген сөз ал не? Сен аны жақсылықты ақчаң менен, дүйнөң менен кылышы мүмкүн. Бирөөлөр өзүнүн денеси менен кылышы мүмкүн. Бирөөлөр өзүнүн тили менен кылышы мүмкүн да. Сен сөз сүйлөгөндө да, бирөөгө сүйлөгөндө жашынакай көркөм сөз, жумшак сөз сүйлөсөң, бул сенин ага кылган ихсаның да, жакшылыгың. Же бир ага зыян бере турган жерден да, денең менен да зыян бербей турсаң, бул дагы сенин ага кылган көркөм мүнөзүң. Колуңда акчаң болбосо дагы, бирок сенин колуңда эмне бар? Аллах Таала берген акчадан да кымбат нерсе бар. Ал эмне? Ал көркөм мүнөз. Сенин тилиңен бирөө зыян көрбөйт. Сенин денеңен дагы бирөө зыян көрбөйт. Бирок сенин акчаң көп болгон менен кулук мүнөзүң начар болгон болсо, жаман болгон болсо, ал төмөндүк да. Ал эми бир адамдын акчасы болбосо да, дүйнөсү болбосо да, бирок Аллах Таала берген ушундай көркөм мүнөз болгон болсо, тили менен денесинен, колунан бутунан эч ким зыян көрбөгөн болсо, бул Аллах Тааланын берген чоң нематтары. Жана башка аяттарда Ал-Имрон сүрөсүнүн 146 аятында Аллах Таала сабыр кылуучуларды сүйөт дейт. Себеби кулук мүнөзгө ээ болгон адам кээде эмне кылыш керек? Сабыр кыла турган жерден сабыр кылыш керек. Кээде бирөө сага эмне? Зыян кылат. Зыян берет. Кол менен болобу, тили менен болобу, акчасы менен зыян келгенде сен көркөм мүнөзүң ушунчалык бийик деңгээлде болгондон кийин эмне кыласың? Анын зыянына сабыр кыласың да. Сен сабыр кылганда сабыр ээлеринен болосуң дагы, мына ошол себептен Аллах Таала сени сүйөт да. Жана башка аятта Ал-Маида сүрөсүнүн 42 аятында Инналла юхиббул мухситин дейт. Аллах Таала мухситтерди жакшы көрөт. Мухсит дегенди билесиңерби? Адилеттүүлөр да. Адилеттүүлөр жакшы көрөт. Ал сүйлөгөн сөзүндө, кылган ишинде бүттүгүндө адилеттүү да. Бирөөгө эч качан мейли ал соодасында болобу, же бирөө менен сүйлөшкөндө болобу, же душмандык кылганда дагы ага ашыкча душмандык кылып, адилеттик кылбайт да. Көрөбү? Ошондуктан Аллах Таала адилеттүүлөрдү жакшы көрөт, жана аларды сүйөт. Усамата ибн Шарик деген сахаба айтат: Kunna julusan inda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında oturgan elek deydi. Kanna ala rusina at-tayra deydi. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında oturgan elek. Oturganda ошундай барыбыз кыймылдай отурабыз, туура башыбызда куш конуп тургандай дейт. Башыбызда куш конуп тургандай дейт. Бул деген сөз эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астында сахабалар ушундай пайгамбар менен мамилеси абдан жогору болгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөгөндө эч ким чыкпай калган да. Эч ким сүйлөй турганда бир адамдар келип айтышты дейт. Фаман ахабба ибадиллах илаллах дейт да. О Аллахтын элчиси, Аллахтын кулдарынын арасынан Аллахка жакыны эң сүйкүмдүүсү ким деп суроо берди дейт пайгамбарыбызга. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ахсанухум хулукан. Алардын Аллахтын кулдар арасындагы Аллахка эң сүйкүмдүүлөрү алардын колук мүнөзү эң жакшы болгону деп айтты дейт. Карала. Эң жакшы болгон дейт. Бул дегенди билдирет? Мусулмандардын арасында адам канчалык кулук мүнөзү жогору болгон болсо, адамдын өзүнүн кармаган тавхиди менен, жана анын кармаган сүннөтү менен, жана кылган ибадат менен кошо адамдын адеп акылагы кулук мүнөзү жогорку бир деңгээлде боло турган болгон болсо, бул Аллахтын ага берген чоң нематы да. Бирөөлөр бар, тавхид ээси, сүннөт ээси, бирок кулук мүнөзгө ээ эмес. Бирөөлөр бар, тавхиди да бар, сүннөтү да бар, ибадаты да бар, такыбачылыгы да бар, машалла кулук мүнөзү да бар. Бирок ошондой адамдар илим ээси болсо, илим деген чоң бир Аллах Таала берген немат да бул деген. Себеби хадисте "Мен юридилла бихи хайран юфақиху фид-дин". Себеби Аллах Таала кимге жакшылыкты кааласа, аны динде факih кылып, динди терең
билүүчү кылып коет дейт да. Ошондуктан мына ушундай бир ислам көрсөткөн жакшы мүнөздөргө, сифаттарга ар бир мусулман умтулуп жарыш керек да. Себеби бул дүйнө кандай дүйнө? Жарыша турган дүйнөдө эмес. Ой, баланча мындай үй алыптыр, баланча тигиндей бизнес кылыптыр, баланча тигиндей машина алыптыр. Жок. Бул дүйнөдө Аллах Таала бизди жаратканда ошол дүйнөдө жарыш деп жаратты беле? Жок. Аллах Таала эмнеде жарыш кылат экен? Ахиретке сооп бере турган солих амалдарда жарыш кылат экен да. Эми ар бир өзгө суроо эле. Биз чындап эле ошол нерседе жарышып атабызбы же жокпу? Намазга келгенде эптеп имам салам бергенче чыккандан кийин соода кылганда чын ыхлас менен соода кыласың да. Кулук мүнөздү ошол жерде соодалашып аткандагы акча үчүн жасалмак кулук мүнөздү көрсөң оонуң ачылат да. Аялына дагы, апасына дагы андай мамилени кылбайт эле да. Бирок кайран дүйнө эмнени алып барбайт? Ошол жерден байкуш эч качан оңдой албаган кулук мүнөзүн дагы ошол жерден оңдоп жанагы соода кылган адам аны урайын десе дагы унчуп койт го чиркен. Соода кылып аткан адам ооз ачылып калат да. Ушундай сабырдуу адам экен депчи. Бөлөк сабырдуу адам эмес ал. Аны сабырдуу кылып аткан ыйман эмес. Аны сабырдуу кылып аткан эмнеси? Акчасы. Көрөмө, акчаны жакшы көргөндүктөн ошол нерсеге барып атат да. Кыйын, субханалла. Бул хадис Рава Хакимде келген 4-441, Табараниде келген Аль-Кабир аттуу китебинде 1-181 хадисте сах деген да. Бул экинчи бөлүгү. Үчүнчү бөлүгү кимдин кулук мүнөзү жакшы болгон болсо, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы көрүүсүнө жеткирет да. Жеткирет. Жабир радиллаху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кала: "Инна мин ахаббикум иlayya ва aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте мага эң сүйкүмдүүңөр дейт да. Силердин араңарда мага эң сүйкүмдүүңөр, жана кыямат күнү мага эң жакын болгонуңар, алар силердин араңардагы эң жакшы кулук мүнөзгө ээ болгонуңар дейт да. Эң жакшы кулук мүнөзгө ээ болгонуңар дейт. Жана хадистин уландысында "Инна абгадакум иlayya ва абадакум minni majlisan yawmal qiyamah sarsarun" дейт. Мага силердин араңарда мага эң жек көрүнгөнүңөр дейт да. Мага эң жек болгонуңар дейт да. "Ва абадакум minni majlisan yawmal qiyamah" жана кыямат күнү мага эң алыс болгонуңар дейт да. Пайгамбарыбызга эң алыс болгон дейт алар сарсарун дейт. Сарсарун деген көп сүйлөгөнүңөр дейт да. "Вал mutashaddiqun" жана mutashaddiqun дейт. Эми туура эмес сөйлөйт өзү. Бирок ошо туура эмес сөзү менен да мактанат да. Ал адамдардын арасындачы. Ошондо сахабалар айтты: "Ey Аллахтын элчиси, биз сарсарун, mutashaddiqun дегенди билебиз" дейт да. Биз көп сүйлөгөндөрдү билебиз, анан кийин туура эмес сөз сүйлөп, ошо менен мактангандарды билебиз, mutashaddiqundарды. Бирок mutafahhiqun деген эмне дейт? Экөөм билебиз, үчүнчүсүн билбей атабыз дейт. Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам al-mutakabbirun дейт. Ал сөзүндө, ишинде текепелелик кылгандар дейт, мутакаббирлер. Пайгамбарыбызга эң жек көрүнгөн жана кыямат күнү эң алыс болгон адам ким экен? Үч сифат бар экен, көп сүйлөгөндөр жана туура эмес сөз сүйлөп ошо менен мактангандар, үчүнчүсү текебеленгендер. Бул Тирмизиде келет 2018 Шейх хадисти Хасан деген. Андан кийин төртүнчүсү кимге Аллах Таала кулук мүнөз берген болгон болсо, мана ошол кулук мүнөз менен ал көптөгөн ийгиликтер жетет экен да. Ошол ийгиликтердин бири кулук мүнөз таразада оор болот экен. Буга далил Аби Дарда радияллаху анху риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин шайин асқал фил мизан мин хуснул хулук" дейт да. Таразда кулук мүнөздөн ашкан о нерсе жок дейт да. Ошондуктан карагыла, кулук мүнөз таразда оор боло турган амалдардын бири экен да. Амалдардын бири экен. Ошон үчүн ушуга адам жарыш керек. Бул хадис Тирмизиде келет 2002 номерде Ибн Хиббан 12-506 хадисти Шейх сах деген. Андан кийин бешинчиси кимде ким кулук мүнөзү жакшы болгон болсо, ошонун кылган ибадатында сообу дагы артып турат экен да. Башкаларга салыштырмалуу кулук мүнөзгө ээ болгон адам ибадат кылса, ал эселенип берилет экен.
Айша анебіз риwayat хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иннал муъмина ла юдрику би хусни хулуқи даражата сайим ал-қайим" дейді. Момын адам дейді, өзінің құлық мінезі менен эле күндүзү орозо кармаган жана түнкүзү тахажжуд окуган адамдын соогуна жетет дейді. Жакшы көркөм құлық мүнөзү менен эле кечке чейин орозо кармаган адамдын соогуна жана түнү менен намаз окуган, ибадат кылган адамдын соогуна ал эмнеси жетет экен? Құлық мүнөзү менен жетет экен. А тиги оозун тамактан тыйып, курсак ачка ушинтип соопко жетсе, бир болсо түнү менен намаз окуп жетет. А бул болсо тахажжуду жок, орозосу жок эле, жөн эле құлық мүнөзү менен ошол соопко жетет экен да. Аллахтын берген чоң нематы да. Аллахтын берген чоң нематы. Бул хадис Абу Даудта келет. Абу Даудта 4798, Ахмадта 25587 хадисте имам Захаби Албанилер хадисте сах деген. Аллах бар, кандай сонун? Кандай сонун? Аллах Таалам берген чоң нематы да. Сен билбейсиң, бирок сен ошол нерсе менен кошо орозо кармасаң, ошол құлық мүнөзү менен кошо сен түнкүзүн тахажжуд кылып турган болгон болсоң, эгер сен ошол нерсе менен кошо илимиң болгон болсочу, машалла, Аллахтын берген чоң нематы. Құлық мүнөз жакшы экенине дагы Анас ибн Маликтен хадис келет. Ошол хадисте Анас ибн Малик айтат: "Лақия Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Абазар" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абазарга жолукту дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я Абазар, о Абазар, ала адуллука ала хаслатайни хума ахаф ала захри" дейт. Мен сени эки нерсеге үндөйүнбү, эки нерсени сага көрсөтөйүнбү? Эгер ошол нерсени кыла турган болгон болсоң, ал сага жеңил дейт. Жеңил дейт. Ва асқал фил мизан мин гайрихима, жана ал мизанда, таразыда оор дейт. Кала бала, о Аллахтын элчиси, мага айтыңыз аны сөздөрдө дегенде, алейка би хуснул хулуqi ва тулу самит дейт. Сен көркөм құлық мүнөзгө ээ болгон, жана эмне унчукпаган деген сөз да. Тулу самит деген көп убагыңды эмне өткөрүң дейт? Көп убактыңды унчукпоо менен өткөрүң дейт. Баягы көп сүйлөбө деген да. Көп сүйлөбө деген. Көрөмү? Бул хадис Базарда келет. 13 дурап 359 хадисти Мунзирилер хадисти сах деген. Жетинчиси, құлық мүнөз, көркөм құлық мүнөз адамдын өмүрүнө береке алып келеткен, жана адамдын өмүрү узун болушуна да себеп болот экен да. Айша энебизден риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силатур рахм" дейт. Силатур рахм деген бир туугандык мамилени үзбөй, бекемдөө, жана хуснул хулуq, көркөм мүнөзгө ээ болуу, жана хусну жибар, кошунаң менен жакшы кошуна болуң дейт. Ага бир жакшы, бир таттуу кошуна болуп берүүң дейт. Мына ушул нерселер дейт адамдын өмүрүнө береке берет, жана өмүрүнүн узун болушуна себеп болот дейт. Хадис Ахмадта келет 25298 номерде. Хадисти Албани сах деген. Андан кийин акыркы 8-чиси, құлық мүнөзгө ээ болгон адам, анын ыйманы толук болот да. Толук болот. Анын өсүшүнө, толукташына ошол құлық мүнөзү абдан чоң себеп болот. Буга Абу Хурайра радиаллаху анху хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Акмал муъминина иманан ахсанухум хулуqun" дейт да. Момундардын арасында ыйманы толуктары, алар эмне? Құлық мүнөздөрү жакшылар дейт. Құлық мүнөздөрү жакшылар дейт. Акмал муъминина иманан ахсанухум хулуqun. Момундар арасындагы ыйманы толуктар кимдер дейт? Құлық мүнөзгө ээ болгонлор дейт. Ошончо құлық мүнөзгө ээ болуш бул не? Ыймандын толуктугунан да. Ыймандын толуктугунан. Жана пайгамбарыбыз хадистин уландысында: "Ва хайрукум линисаихим", жана силердин араңарда эң жакшыңар өз жубайларыңарга жакшы мамиле кылганар дейт. Момундардын арасында эң жакшылар кимдер экен? Өзүнүн жолдошу, жубайына эң жакшы мамиле кылгандары, мына ушулары арасынан эң жакшылар экен да.
Эми кулук мүнөздүү болуш деген эмне? Кулук мүнөз болуш деген эң биринчи кулук мүнөз ким менен болуш керек? Аллах менен болуш керек. Аллах менен болгон кулук мүнөз кандай болуш керек? Аллах Таала менен болгон кулук мүнөз, Аллах Таала эмнеге буйруган болсо, ошол буйруктардын бардыгын кандай буйруган болсо, дал ошондой аткарыш керек. Намазды буйруганбы? Намазды 5 мал эркек болгон болсо, жамаат менен окуш керек. Сен уялышың керек. Сен кулук мүнөзгө ээ болгон адам, ал эң биринчи ким менен мүнөзүн оңдойт мамилесин? Аллах менен. Эмнеден кайтарган болгон болсо, ошол нерседен сен кайтышың керек. Кантип сен кулук мүнөз ээсиң дагы бир жерде арак ичилип атса, арам нерсе болуп аткан болсо, зина болуп аткан болсо, ошол жерде жүрөсүң. Туура эмес. Эң биринчи мамилени Аллах менен кылыш керек. Андан кийин экинчи ким менен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мамилени оңдоо эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн бекем кармануу. Пайгамбарыбыз эмнеге жол көрсөткөн болгон болсо, ошону кармап, эмнеден кайтарган болсо, ошодон кайтуу. Андан кийин эмне? Ата-эне менен болгон мамиле. Өзүңдүн эң жакын адамың болгон ата-энеңди жакшылап карап, ошол мамилени оңдош керек. Андан кийин өзүңдүн келинчең менен, балдарың менен, анан кошунаң менен. Каяктан башталып атат мамиле? Жерденби же асманданбы? Асмандан баштайсың да. Аллах, пайгамбары жана ата-энең, жубайың, үй бүлөңө келди, бала чакаңа келди, анан кийин каяка качат? Балаңа мамиле кылгандан кийин каяка кетет? Кошунадан мурун негизи туугандар кетет, Анан кийин кошунаң. Анан кийин көчөдөгү мусулмандар, момундар, анан кийин башка кете берет экен да. Ислам кандай, Аллаху акбар. Чыныгы ислам буйруган нерсени кармап, кайтарган нерседен кайта турган болгон болсоң, бирок биз деген бир күчүн кармап эле жүрөбүз да.